दोस्तों, जिहो जिहा खूबसूरत संसार अज ये सानू दिखाई दिंदा है, भाव कानून का राज दिखाई दिंदा है, ये कदे पहला नहीं होया करदा सी। कानून का राज बनाउण विच बहुत सारियां शख्सियतां ने अहम योगदान पाया। इन्हां विच एक नाम है एलानोर रूजवेल्ट का, जिन्हां ने यूएनओ के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स नूं बनाउण विच अहम योगदान पाया। उन्हां दा जन्म 11 अक्तूबर 1884 नूं न्यूयॉर्क विखे होया। आओ जानकारी लैंदे हां डॉक्टर शिंदर पुरेवाल कोलों रूजवेल्ट बारे कि उन्हां दी शख्सियत किहो जिही सी अते उन्हां ने किहड़े अहम काम कीते। डॉक्टर साहब जी आन अज दे प्रोग्राम से शुक्रिया तुहाडा। डॉक्टर साहब अज एलानोर रूजवेल्ट का जन्म दिवस है। हाँ, 11 अक्तूबर। हाँ जी, रूजवेल्ट ने जिन्हां ने यूएनओ के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स नूं बनाउण विच अहम भूमिका निभाई। सब तो पहला डॉक्टर साहब सानू एलानोर रूजवेल्ट के जीवन बारे दसो कि उन्हां दी शख्सियत किहो जिही सी ते फिर उन्होंने किहड़े काम कीते जिन्हां करके अज उन्हां नूं असीं याद कर रहे हैं। देखो, असीं पहलां भी हमेशा ही किते हर मुल्क दे जां कोई संसार पद्धर ते जिहड़े लोकां ने चंगे काम कीते आ, हाँ जी, तो ना तो वैसे जिहड़े माड़े भी कीते उन्हां दा भी रहना, हिटलर का भी ना रहना, मसलीनी का भी रहना, पर असीं उन्हां दी गल करदे हां जिहड़े आम लोकां लई जिहड़े सधारण दसां नौहां दी किरत करन वाले गरीब लोकां लई भी किसी ने कुछ कीता होवे, इंसानियत लई कुछ कीता होवे। तो उन्हां दे विच एलानोर रूजवेल्ट दा नाम एक मुख भूमिका उन्होंने निभाई है इस दे विच। एक चंगे परिवार दी, मतलब कोई गरीब परिवार वाली नहीं सी, न्यूयॉर्क दे मतलब चंगे तकड़े परिवार जिन्हां दे पोलीटिकल कनैक्शन पहला फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जिहड़े उन्हां दे पति सी, उन्हां तो पहला कि टैडी रूजवेल्ट हुंदे सी प्रेजिडेंट। इन्हां दे एक दूजे नाल रिलेशन भी सी, मतलब चंगी तकड़ी फैमिली सी। पर उहदे बावजूद भी एक चंगे परिवार दे विचों एक प्रेजिडेंट दी वाइफ होने दे करके भी उहदी जिहड़ी इच्छा हमेशा ही रही कि इंसानियत दीयां कुछ चीज़ां आ जिन्हां नूं बंदे नूं भुल्लना नहीं चाहिदा। उन्हां दे विच 1930 च, इस तो पहलां कि 1960 दी असीं गल करदे हां जदों कालियां दी सिविल राइट्स मूवमेंट चली है कि 100 साल हो गया स्लेवरी नूं खत्म कीते, अजे तक उन्होंने उन्होंने वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं सी कर दिंदे, उन्होंने बसां च नहीं सी इकट्ठे बैठण दिंदे, उन्होंने वाशरूम नहीं सी वो यूज़ करते जिहड़ा चिट्टे लोकां लई हुंदा सी। ते ये रूजवेल्ट दी वाइफ ने, एलानोर ने 30 दे विच उन्हां दे हक च आवाज़ उठाई। हालांकि ये भी ट्रडिशन रहा कि जदों एक प्रेजिडेंट की वाइफ जी फर्स्ट लेडी जिन्होंने असीं कहने हैं कि फर्स्ट लेडी का बेसिकली ये कहते होंदे सी काम है कि वह फलाने जाके रिबन कट्टिया वे, फलाने दे जाके लंच अटेंड करिया वे, मतलब वो जिहड़े सिंबॉलिक फंक्शनस होंदे ना, तो उन्होंने अक्सर कहा जाता कि ये सियासी तौर पर ना इन्वॉल्व होण। पर एलानोर रूजवेल्ट सियासी तौर पर पूरी इन्वॉल्व सी। उन्हें जे किसी थां किसी नाल धक्का होया उत्थे जाके अपनी आवाज़ उठाई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ रूजवेल्ट ਪਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਰੈਂਕਲਿਨ रूजवेल्ट ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੀਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ये नहीं सी कि कोई गैलिटेरियन बंदा सी, ਉਹੀ सिस्टम नूं, पर फिर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। यूरोपीयन स्टेज ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, क्योंकि इन्हों कॉलोनीज उत्थे भी सी। अच्छा, हुण नाल ये रूजवेल्ट उस पद्धर ते भी काम किया उसने, एलानोर ने। उदों देखिया उन्होंने कि हिटलर दी नाथी जर्मनी ने जो कुछ किया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ 1945 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ रूजवेल्ट ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ रूजवेल्ट ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੂਮਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਯੂਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਐਲਾਨੋਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 193 ਮੈਂਬਰ ਆ UN ਦੇ, ਉਹ 193 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ UN ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੂਮਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਫਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਐਲਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1947 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਗੂ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਤ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾਨ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੀਫਨ ਬੇਕਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 1960 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UN ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। UN ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੂਮਰੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਆ UN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ UN 'ਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਆ। UN ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਲੰਟਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ, ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਅਮ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਲਨੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 1888 978 6522। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 मॉर्गेज नवी लेनी है या रीन्यू करानी है तो आज ही मिलो कम्युनिटी ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮॉर्गेज ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮॉर्गेज ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। ਲਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। AAA Auto Body अपने ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 6042991054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਦੱਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਪੜ੍ਹੋ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਮਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਅਰੈਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੇ ਫੜਨਾ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 60 ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਜ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪ ਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਅਰੈਸਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਆ। ਅੰਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਫ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੀਡਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ। ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ISIS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਗੂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਹ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਬਵੀਅਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਈਸਟਰਨ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਸਟ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 1888 978 6522। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744। ਮੌਰਗੇਜ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਲਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। AAA Auto Body, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 6042991054। They can handle ICBC claim and inspection independently. साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। पोजीशन, लोड, फायर।